यस्तो मान्छे धेरै काटिहाल्छन् त्यत्रो समस्या अर्को वर्ष Hello. Okay, so yesterday we talked about one of the question types in the speaking section, and that was describe image. Now, so far we've looked at maybe three question types. Read aloud से you class में होगी but I'm not sure. However, uh, हमने repeat sentence here 7 to 8 good timing में, and we've also looked at describe image. Yesterday's class was dedicated to talking about describe image. Today, we will try to complete two question types since we are limited in terms of timing. So we will jump right into two question types, one from the speaking section and another from the listening section. दुईटा question types लाई हामीले complete गर्न खोज्छौँ. And the reason why we're trying to complete two question types in the same day is because both the question types are very similar to each other. है दुईटै question types एकदमै similar छ एकअर्कासँग, and that's why हामीले के गर्छौँ त त्यो दुईटै question types लाई एकैचोटि नै एकै दिनमा नै try गर्छौँ. So those two question types are one retail lecture from the speaking and another is summarized spoken text
from the listening section है यो दुईटा question types एकदम similar छ दुईटा नै and that's why we will try to complete both the question types. The Bluetooth device is ready to pair. Okay, so at first, let's talk about what exactly happens in these two question types. In case of retail lecture, you will be given a lecture and your task is to describe the lecture. Speaker ले कुनै एउटा के गरिदिन्छ पियर्सनले कुनै एउटा रेकर्डिङ ल्याएर प्ले गरिदिन्छ रेकर्डिङ कहाँ हुन्छ कुनै एउटा क्लासमा टिचरले दिएको लेक्चरलाई रेकर्ड गरेर ल्याएर दिन्छ अब हेर है यहाँ के भन्छ त पियर्सन क्लेम्स इट्स टेस्ट टु बी अथेन्टिक हामीले पिटीको टेस्ट किन दिइरहेको त पछि गएर हामीले अब्रड गएपछि त्यहाँ गएर त लेक्चर्सहरू त कम्प्लिटली इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा आउँछ हाम्रो टास्क हामीलाई त के गर्नुपर्छ त इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको लेक्चर्सहरूलाई बुझ्न पर्यो नि त अनि पियर्सन के भन्छ हामीले त्यसैलाई नै टेस्ट गर्नलाई एक्चुअल लेक्चर्सहरू नै ल्याएर राखिदिन्छौँ भनेर भन्छ त्यो भनेको उनीहरूले के गर्छ त युनिभर्सिटिजहरूमा गएर लेक्चर्सहरू रेकर्ड गर्छ and whenever you're getting retail lecture recording or summarized spoken text recording, they will be playing the actual lectures. अब यहाँ खासै केही पनि प्रब्लम भएन एक्चुअल लेक्चर्सले जस्ट एउटा के प्रब्लम हुन्छ त अब जस्तै स्टुडियोमा रेकर्ड गर्यो भने इट विल बी भेरी क्लियर बट वेन दे रेकर्ड actual lectures युनिभर्सिटीमा गएर the problem is हल्का फुल्का background noises आइरहेको हुन्छ त्यो भएपछि written lecture and summarized spoken text मा recording might not be very clear हल्का फुल्का noises and disturbances आउन चाहिँ सक्छ but still it will not so significant that it will affect your concentration हामीले audio बुझ्न चाहिँ बुझ्छौँ just हल्का फुल्का distract चाहिँ गर्दिन सक्ला because of the background noises so written lecture मा पनि you might get background noises summarized spoken text मा पनि you might get background noises अब यहाँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भने यो दुईटै क्वेशन्समा स्पोकन टेक्स्टमा चाहिँ खासै गर्दैन रिटन लेक्चरको केसमा लेक्चर त आउँछ बट इन एडिसन टु लेक्चर यु माइट अल्सो गेट पिक्चर्स एज वेल हामीलाई फोटो अनि लेक्चरको कम्बिनेसन दिन पनि सक्छ अब युजली स्टुडेन्ट्सलाई कन्फ्युज गरिदिन्छ यो भयो भने गाह्रो हुने चाहिँ होइन तर कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ द रिजन वाइ स्टुडेन्ट्स गेट कन्फ्युज इज बिकज ठ्याक्कै रिटन लेक्चरको अगाडि कुन क्वेसन टाइप आउँछ डिस्क्राइब इमेज अब डिस्क्राइब इमेजमा त पिक्चर्सलाई डिस्क्राइब गरिरहेको हुन्छौँ अनि प्रब्लम के भइदिन्छ त whenever we get written lecture with combination of picture and recording we might confuse it with describe image हामीले describe image नै आयो होला भनेर कन्फ्युजन हुन सक्छ however audio play हुने बित्तिकै हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो त it is not describe image it is actually written lecture भनेर त्यो थाहा हुनु पर्यो so हाम्रो कहिलेकाहीँ written lectureमा pictures पनि आइदिन सक्छ you should be careful picture आए पनि audio play हुन्छ नि that question type is retail lecture spoken text मा चाहिँ खासै हाल्दैन but chances चाहिँ हुन्छ त्यहाँ पनि picture plus audio आइदिन पनि सक्छ in some rare cases video नै play गरिदिन पनि सक्छ but at the end every single question मा आउन चाहिँ के नै आउँछ त you will surely get के चाहिँ you will surely get lecture हामीले lecture लाई नै भनिदिने हो अब retail lecture र spoken text मा difference के हुन्छ भने in case of retail lecture रिटल लेक्चरमा हामीले लेक्चर्सलाई एक्सप्लेन गर्ने हो मैले के गरिदिन्छु स्पिकरले यो भनेको थियो यस्तो भनेको थियो यस्तो भनेको थियो मलाई ओभरअलमा चाहिँ त्यो लेक्चर चाहिँ यस्तो लागेको थियो भनेर हामीले त्यहाँ कन्क्लुजन ओपिनियन दिन पनि पाइयो हामीले इन्फर्मेसनलाई मोडिफाई गर्न चाहिँ पाइँदैन बट हाम्रो हल्का फुल्का ओपिनियन एड गरिदिन चाहिँ मिल्छ बट वी क्यान नट एड एक्स्ट्रा डिटेल्स हामीले एक्सप्लेन गर्दा एक्स्ट्रा डिटेल्स हाल्न चाहिँ पाइँदैन के चाहिँ हाल्न पाइन्छ त हल्का फुल्का हाम्रो ओपिनियन दिन्छौँ कहाँ दिन्छौँ त ओभरअल लेक्चर चाहिँ यस्तो लाग्यो मलाई भनेर त्यो एउटा ओपिनियन सेन्टेन्स एड गर्न चाहिँ मिल्छ However, summarize spoken text ma we are not describing the lecture. We are just summarizing the lecture. Summarize गर्नु भनेको information लाई छोटो बनाउनुलाई चाहिँ summarize गर्नु भन्छ. So, whenever we are doing summarize questions, हामीले त्यहाँ बाहिरबाट केही add गर्न मिल्दैन त्यहाँ भएको कुरालाई मोडिफाई गर्न पनि मिल्दैन जस्ट के भने त छोटो बनाइदिने मात्रै हो that's why written lecture मा you can say overall summarize spoken text ma you won't be saying overall lecture was informative because इन्फर्मेटिभ भनेको त ओपिनियन हो नि त मलाई चाहिँ स्पिकरले एकदमै राम्रो इन्फर्मेसन दिएको जस्तो लाग्यो यो त मलाई त्यस्तो लागेको ओपिनियन कहिले पनि मागेकै हुँदैन समरीमा जस्ट के भनिदिने हो त स्पिकरले के भन्यो त्यसैलाई लेखिदिने हो जस्ट
shorter version मात्रै दिने हो. So this is the major difference between retail lecture and summarized spoken text. In retail lecture, you are describing a lecture, and in summarized spoken text, you are summarizing the lecture. छोटो बनाइदिने मात्रै हो, त्यहाँ अरू केही extra information आउनै भएन. Now, this might answer your question. एउटा students को question के हुन्छ त? Can I use the same template for read the lecture and summarize spoken text? एउटै lecture एउटै template use गर्न मिल्छ त दुईटै questions मा भनेर question सोधिरहेको हुन्छ, मिल्दैन रहेछ, because एउटामा हामीले छोटो बनाइरहेको मात्रै हो, एउटामा चाहिँ हामीले describe गरिरहेको हुन्छौँ. त्यो भएपछि एउटामा एक्स्ट्रा कुरा हाल्न मिल्यो, opinion, बट अर्कोमा चाहिँ मिलेन, समरीमा एक्स्ट्रा कुरा केही पनि हाल्नै मिल्दैन है. सो त्यही भएर we will be using slightly different templates for different question types. In case of retail lecture, it will be slightly different, but since question type similar, so similar kind of हुन्छ templates. However, it will be slightly different. Retail lecture must slightly different, spoken text must slightly different. So when you're doing these two question types, you should understand two things. Template लाई use कसरी गर्ने and template लाई present कसरी गर्ने, यति दुईटा चाहिँ राम्रोसँग आउनुपर्छ. बाँकी त खासै केही पनि चाहिँदैन. अब अर्को differences र similarity के हुन्छ भने retail lecture and summarize spoken text मा, retail lecture मा we are listening to a lecture and then explaining the lecture in spoken format. हामीले बोलेर आन्सर गर्छौँ retail lecture मा. Summarize spoken text मा हामीले lecture सुन्छौँ and summary लेख्छौँ टाइप गरेर written form मा. So दुईटा क्वेशनमा आन्सरको डेलिभरी फर्मेट डिफरेन्ट छ. एउटामा बोल्ने हो, एउटामा टाइप गर्ने हो. द्याट मिन्स हाम्रो बोल्दाखेरि के स्पोकन स्किल्स चेक हुन्छ त? स्पोकन स्किल्स भन्नाले एउटा हुन्छ फ्लुएन्सी, अर्को हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन. एन्ड इन केस अफ टाइपिङ, हामीले समराइज स्पोकन टेक्स्टमा आन्सर्स टाइप गर्दाखेरि चाहिँ फेरि के चेक हुन्छ त? आवर स्पेलिङ and our punctuation, capital, comma, full stop त्यो बिग्रियो भने we will be penalized in case of summarized spoken text. And हाम्रो spelling mistake भयो भने पनि त्यहाँ के लगाउँछ त? पेनल्टी लगाउँछ. रिटेल लेक्चरको केसमा हाम्रो फेरि के मिस्टेक भयो भने नम्बर काटिन्छ त? If you make fluency errors, you will lose points, and if you make pronunciation errors, you will lose points. So these are the differences. एउटामा स्पोकन स्किल्स चेक हुन्छ, एउटामा रिटन स्किल्स चेक हुन्छ. अब अर्को डिफरेन्स के छ भने रिटेल लेक्चरमा डिरेक्टली ग्रामर चेक हुँदैन. मतलब ग्रामर मिस्टेक भयो भनेर डाइरेक्टली नम्बर काट्नलाई चाहिँ ठाउँ नै छैन. उनीहरूले के मात्र चेक गर्ने हो? फ्लुएन्सी, प्रोनाउन्सिएसन एन्ड कन्टेन्ट. अब ग्रामर भन्ने चाहिँ छैन, तर यिनीहरूले कन्टेन्टमा के राखेको छ भने सेन्टेन्सेस क्लियर हुनपर्छ भनेको छ कि. अब ग्रामेटिकल मिस्टेक भयो भने त सेन्टेन्स क्लियर हुँदैन भन्छ. इफ ग्रामर मिस्टेक गर्छ भने यिनीहरूले कन्टेन्टबाट चाहिँ नम्बर काट्नलाई स्पेस पायो. स्पोकन टेक्स्टको केसमा ग्रामरमा 2 पोइन्ट्स भनेर एलोकेटेड नै छ. त्यो भएपछि त्यहाँ चाहिँ डिरेक्टली नम्बर काट्छ, यतापट्टि चाहिँ कन्टेन्टबाट नम्बर काटिदिन्छ इफ ग्रामेटिकल एरर्स हल्का फुल्का अर सेन्टेन्स क्लियरै भएन भने चाहिँ त्यो केसमा उनीहरूले कन्टेन्टबाट चाहिँ नम्बर काटिदिन्छ है. सो के रहेछ? यतापट्टि ग्रामर इन्डिरेक्टली चेक गर्छ, उतापट्टि ग्रामर डिरेक्टली चेक गर्छ. त्यसो भए यो दुईटा क्वेसन्समा सिमिलरिटी चाहिँ के छ त? दुईटै क्वेसन्समा वी आर लिसनिङ टु द लेक्चर भनेपछि दुईटै क्वेसन्समा नम्बर के को लागि जाने रहेछ? लिसनिङको लागि. एट द सेम टाइम अब रेकर्डिङ त 60 देखि 90 सेकेन्ड्सको हुन्छ. हामीलाई एभ्रिथिङ रिमेम्बर गर्न त पोसिबल हुँदैन. सो वी विल बी टेकिङ नोट्स इन बोथ द क्वेसन टाइप्स. वी विल बी टेकिङ नोट्स भनेपछि हामीलाई टोटलमा के स्किल्स चाहिने रहेछ त रिटेल लेक्चरमा? At first, we will need listening skills. Second, we will need note-taking skills. And at last, we need spoken text ma writing skills, retail lecture ma speaking skills. So यति तीनटा skills develop गर्छौ भने हामीलाई दुईटै questions नै problem हुँदैन. Retail lecture मा spoken skill, note taking र listening. Spoken text मा written skill, note taking and listening. So these are the basics and differences and similarities between retail lecture. Hey, so यसरी गर्छौँ हामीले retail lecture को questions हरु. Now let me show you the template. Basics भनिदिन्छु. रिटेल लेक्चरमा हाम्रो हल्का डिफरेन्स के आएको छ भने
पहिलाको र अहिलेको कम्प्यारिजनमा रिटल लेक्चरको नम्बर अफ क्वेसन्स चाहिँ बढाइदिएको छ। पहिला पहिला हामीलाई रिटल लेक्चर 1 or 2 क्वेसन्स भन्थ्यो भने अब चाहिँ कतिवटा छ त मिनिमम 2 क्वेसन्स एन्ड अ म्याक्सिमम अफ 3 क्वेसन्स। त्यो भएपछि दुईटा चाहिँ स्योरै आउँछ, बट तिनवटा लेक्चर्स आइदिन पनि सक्छ। एन्ड लेक्चर युजली 60 to 90 सेकेन्ड्सको हुन्छ एन्ड हामीलाई 40 सेकेन्ड्सको टाइम दिएको हुन्छ आन्सर गर्नलाई, र त्यो दुईटाको बिचमा हामीलाई कति सेकेन्डको टाइम दिन्छ त प्रिपेयर हुनलाई? अराउन्ड 5 to 10 सेकेन्ड्सको टाइम दिन्छ टु प्रिपेयर आवर आन्सर्स। अब के रहेछ त दुईटा तिनवटा रेकर्डिङ्सलाई हामीले रिटेल गर्छौँ। एभ्री रेकर्डिङ 1 मिनटदेखि 1.5 मिनट्सको हुन्छ भनेको इन्फर्मेसन इनफ दिन्छ। एन्ड देन त्यो 60-90 सेकेन्ड्सको लेक्चरलाई हामीले 40 सेकेन्ड्सको अराउन्डमा डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ। अगेन you are given 40 seconds doesn't mean you have to speak for 40 seconds. We will be speaking for around 30 seconds. त्यो भनेको इनफ कन्टेन्ट हुन्छ एन्ड धेरै लेन्थमा बोल्न पनि पर्दैन। 40 सेकेन्ड्सकै चक्करमा हामीले फ्लुएन्सी लुज गरिदिन सक्छौँ है। अनि बिचमा हामीलाई 5 to 10 सेकेन्ड्सको प्रिपरेसन टाइम पनि दिन्छ। अब इफ यु लुक एट द प्याटर्न, प्रिपरेसन टाइम घट्दै गएको छ। हाम्रो रिड अलाउडमा 35 to 40 सेकेन्ड्स हुन्छ, डिस्क्राइब इमेजमा 25, रिटल लेक्चरमा जस्ट 5 to 10 सेकेन्ड्स भनेको प्रिपरेसन टाइम घट्दै गएको छ। इफ हामीले अडियो सुन्दाखेरि राम्रोसँग नोट्स लिएनौँ भने प्रिपेयर हुनलाई त टाइमै छैन, सिधै आन्सर गर्न स्टार्ट गर्नुपर्छ। त्यो भएपछि नोट टेकिङ राम्रो भएन भने हामीलाई पछि आन्सर गर्नलाई प्रब्लमेटिक हुन्छ। सो नोट्स लिँदाखेरि एकदम क्लियर नोट्स लिनुपर्छ, एकदम अर्गनाइज्ड नोट्स लिनुपर्छ है। सो हामीलाई के चाहिन्छ त फर्स्टमा त वी सुड बी एबल टु लिसन टु द रेकर्डिङ एक्ज्याक्टली। स्पिकरले जे भनेको छ त्यही क्याच गर्न सक्नु पऱ्यो, किनभने स्पिकरले एउटा भनिरहेको छ हामीले अर्कै भनिरहेको छ भने हामीले रिटेल गरेको भएन, कन्टेन्टबाट नम्बर काटिदिन सक्छ। एन्ड हाम्रो स्पिकिङको लागि फ्लुएन्सी र प्रोनाउन्सिएसन चेक हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो त फ्लुएन्सी र प्रोनाउन्सिएसन म्यानेज गर्नु पऱ्यो। अनि यो वाला क्वेसनमा हाम्रो के भइरहेको छ, वी आर लिसनिङ एन्ड स्पिकिङ। सो नम्बर्स केलाई जान्छ त लिसनिङ र स्पिकिङलाई नम्बर्स जान्छ अराउन्ड 10 to 15 पोइन्ट्स। No, you will be taking notes on paper. Your erasable paper, a pen दिन्छ. You will receive that at the beginning of the test. सुरुमै दिन्छ, हामीले त्यही सुरुदेखिबाट नै त्यसैमा लेख्दै जाने हो। एउटा सिंगल पेपर हुँदैन, you will get 5 वटा पेपर्सको एउटा डायरी टाइपको दिन्छ। हामीले लेख्छौँ, फेरि त्यसमा भरेपछि फ्लिप गर्छौँ, अर्कोमा लेख्छौँ, फेरि फ्लिप गर्छौँ। Now remember, keep in mind, it is not going to be ball pen, it will be साइन पेन। त्यो मार्करको सानो भर्जन हुन्छ नि साइन पेन, त्यो ड्रइङ्सहरूको लागि युज गर्ने टाइपको त्यस्तो खाले पेन दिन्छ। अब जो स्टुडेन्टको एकदमै खाँदेर लेख्ने बानी हुन्छ नि, सानो बनाएर उनीहरूलाई अलिक हल्का प्रब्लमेटिक हुन्छ, जस्तै यस्तै खाले टाइपको लेख्ने खाले पेन हुन्छ कि। अब यसले सानो लेखिरहेको छैन नि त, हल्का भद्दा लेखिरहेको छ नि त भनेको नोट्स लिँदाखेरि मैले अहिले ठुलो एचरले लेखिनँ भने त वर्ड्स क्लियरै देखिँदैन है। सो नोट्स लिँदाखेरि अलिक क्लियरली लेख्नुपर्छ। मेन चाहिँ यो साइन पेनमा प्रब्लम के हुन्छ भने यो साइन पेनलाई अलि धेरै बेरसम्म हावामा एक्सपोज राख्यो भने यसले लेख्न छोड्छ कि। अनि प्रब्लम कहाँ हुन्छ, लिसनिङ सेक्सनतिर। लिसनिङमा हामीलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गरेपछि हामीले पेन त्यत्तिकै छोडिदिएर आउँछ, अनि डिक्टेसनमा गएर जब लेख्न खोज्छौँ पेन अलि बढी एक्सपोज हुने बित्तिकै पेनले लेखिदिँदैन, यता अडियो फुत्किने बित्तिकै हामीलाई प्रब्लम क्रिएट गरिदिन्छ कि। सो यो साइन पेन युज गर्दाखेरि यु विल बी युजिङ लेखेर भ्याइसकेपछि यु सुड अलवेज किप इट क्लोज अर एल्स त्यो पेनले लेखिदिँदैन है। सो हामीलाई मेनली के बुझ्न पर्यो त रिटेल लेक्चरमा, लिसनिङ स्किल्स डेभलप गर्न पर्यो, नोट टेकिङ स्किल डेभलप गर्न पर्यो, एन्ड स्पिकिङ स्किल डेभलप गर्न पर्यो। नो, यु वन्ट बी टेकिङ नोट्स अन द कम्प्युटर, यु विल बी टेकिङ नोट्स अन द पेपर, ल्यामिनेटेड पेपर एन्ड साइन पेन दिएको हुन्छ। दुईवटा पेन र 5 वटा पेपर्सको डायरी टाइपको दिन्छ हामीलाई, त्यसैमा हामीले नोट्स लिँदै जान्छौँ। अब हामीले रिटेल गर्दाखेरि हामीले तिनवटा कुरालाई ध्यान दिन पर्यो। फर्स्टमा त इन्ट्रोडक्सन दिन पर्यो अडियोको, अडियो के को बारेमा थियो भनेर भन्न पर्यो फर्स्टमा। सेकेन्डमा अडियोमा स्पिकरले के मेन डिटेल्सहरू इन्क्लुड गरेको थियो त्यसलाई भन्न पर्यो, र लास्टमा अडियो कस्तो थियो भनेर एउटा कन्क्लुजन दिन पर्यो, किनभने रिटेल गरे हो, रिटेलमा हामीले लास्टमा गएर एउटा कन्क्लुजन दिनै पर्छ भनेर भन्छ क्या है। सो के गर्छौँ त हामीले फर्स्टमा अडियो यसको बारेमा थियो भनेर द गिभन लेक्चर वाज अबाउट यो चिज भनेर भनिदिन्छौँ। द मेन पोइन्ट, द सेन्ट्रल आइडिया अफ द लेक्चर, त्यो होल लेक्चरमा मेनली स्पिकरले के को बारेमा कुरा गर्न खोजेको थियो, द्याट विल बी यो मेन पोइन्ट। नेक्स्ट,
the speaker started the lecture by talking about, अब यहाँ के गर्न खोजिरहेको छौँ, स्पिकरले स्टार्टिङमा के कुराको बारेमा भनेर स्टार्ट गरेको थियो त, हामीले त्यसलाई डिस्क्राइब गर्न खोजिदिन्छौँ। अब युजली के हुन्छ, लेक्चर कुनै एउटा प्रब्लमलाई डिफाइन गरेर स्टार्ट हुन सक्ला, केही चिजको डेफिनेसन दिएर स्टार्ट हुन सक्ला, केही चिजको इन्ट्रोडक्सन दिएर स्टार्ट हुन सक्ला। हामीले के भनिदिन्छौँ, द स्पिकर स्टार्टेड द लेक्चर बाई टकिङ अबाउट यो चिज, स्पिकरले यसलाई भनेर चाहिँ स्टार्ट गर्यो लेक्चर। एन्ड देन यो भनिसकेपछि उसले यो कुरा पनि एड गरिदिएको थियो भनेर हामीले के भनिदिन्छौँ, हि एडेड यो चिजहरू पनि, हि अल्सो 11 मेन्सन गरेको थियो, हि अल्सो मेन्सन यो चिज। इन द मिडल, बिचतिर गएपछि उसले यसलाई डिस्क्राइब गरेको थियो, हामीले त्यो कसरी भन्छौँ, इन द मिडल हि इलाबोरेटेड अन यो कुराहरू। एट लास्ट हि कन्क्लुडेड, उसले सकाइदियो बाई मेन्सनिङ, यसलाई मेन्सन गरेर। एट लास्ट हि कन्क्लुडेड बाई मेन्सनिङ यो कुराहरू। ओभरअल द लेक्चर वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ, है। अब यो वाला जुन सेन्टेन्स छ, दिस इज to get you used to the template. However, exam मा हामीले overall the lecture was very interesting भन्दैनौँ, किनभने यो घोकेराको जस्तो देखिन्छ। इन्स्टेड हामीले अलि राम्रो वाला ओभरअल आन्सर दिन्छौँ। ओभरअलमा स्पिकरले केही चिज दिइरहेको छ, जस्तै यसको एडभान्टेज यो हुन्छ, यो हुन्छ, यो हुन्छ भनेर हामीले के भन्छौँ, ओभरअल यसको चाहिँ धेरै एडभान्टेजेस छ। ओभरअल इट हेज अ लट अफ एडभान्टेजेस, यस्तो खाला सेन्टेन्सेस दिन्छौँ लास्टमा ओभरअल। ओभरअल भनेको जेनरल आइडिया अफ द लेक्चर, स्पिकरले त्यो पुरा लेक्चरमा उसले के चाहिँ डेलिभर गर्न खोजिरहेको छ, के बुझाउन खोजिरहेको छ त, द्याट्स यो ओभरअल सेन्टेन्स। सो दिस इज आवर टेम्प्लेट फर रिटन लेक्चर। फर्स्टमा के भन्ने भयो त, मेन आइडिया अफ द लेक्चर, स्पिकरले मेनली के को बारेमा भन्न खोजेको थियो, स्टार्टिङमा के भन्यो, त्यसपछि बिचमा के भन्यो, त्यसपछि के भन्यो, बिचमा गएर के भन्यो, लास्टमा के भन्यो। ओभरअल अडियोमा स्पिकरले यस्तो छ, यस्तो छ, यो भन्न खोज्यो, यसलाई यस्तो भन्न, त्यो भनेर एन्ड गरिदिन्छौँ रिटेल लेक्चरको आन्सर, है। सो दिस इज हाउ वी डु रिटेल लेक्चर। नाउ यो भन्दाखेरि पनि हुन्छ, हाउएभर म चाहिँ सकेसम्म यसलाई चेन्ज गर भनेर रेकमेन्ड गर्छु। Overall, the speaker mentioned many advantages. Overall, there are many advantages of यो चिज। Overall, there are many disadvantages। यस्तै खाला हामीले अडियो और यस्तै खाला लास्टमा कन्क्लुजन दियो भने that will be a lot better, है। So that's how we do retail lecture. Now let's try, let's talk about template at first. Did I tell you कि टेम्प्लेटलाई एनालाइज कसरी गर्ने हो भनेर? जस्तै टेम्प्लेटलाई एनालाइज कसरी गर्छौँ भने, हाम्रो जे को बेसिसमा चेक हुन्छ, त्यसैकोबाट काउन्टर अट्याक हान्छौँ कि कन्टेन्टमा कस्तो छ, फ्लुएन्सीमा कस्तो छ, प्रोनाउन्सिएसनमा कस्तो छ, यो तिनवटा कुरा चेक गरेर हेर्छौँ। अनि यसरी हामीले थाहा पाउँछौँ कि टेम्प्लेट राम्रो छ कि राम्रो छैन। अब पियर्सनले के भन्छ, इफ यु वान्ट 6 out of 6 in content in retail lecture, your answer should contain title, main ideas, and a proper conclusion भनेर भन्छ के, भनेको टाइटल भने के हुनुपर्छ, मेन आइडियाजहरू छुटाएको हुन भएन, मेन आइडियाज भनेको हुन पर्यो, एन्ड एउटा कन्क्लुजन पनि दिएको हुन पर्यो। सो हामीलाई कन्टेन्टमा 6 out of 6 चाहिन्छ भने हाम्रो टेम्प्लेटमा के आउनु पर्दो रहेछ, मेन आइडिया और टपिक, main idea, the central idea, main ideas or key points, and then there should be a proper conclusion as well. हामी यहाँ मेन आइडिया भनिदिन्छौँ, यहाँ हामीले अडियोबाट के इम्पोर्टेन्ट कुरा गरेको थियो स्पिकरले त्यो भनिदिन्छौँ, लास्टमा एउटा कन्क्लुजन दिन्छौँ। भनेपछि पियर्सनको कन्टेन्टमा 6 out of 6 क्राइटेरिया हामीले मिट गर्छौँ, भनेपछि कन्टेन्ट पर्सपेक्टिभबाट द टेम्प्लेट इज फाइन। Now let's talk about pronunciation. हिजो मैले प्रोनाउन्सिएसनको भने कि भनेन, प्रोनाउन्सिएसनको केसमा our answer will have two types of words, template को words and audio को words, or describe image को केसमा content words and template को words। अब हामीले सपोज टेम्प्लेट त्यस्तो वर्ड्स मात्र राखेर डिजाइन गर्यौँ which are very easy to pronounce, that way हाम्रो प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक हुने भएन, भनेपछि हामीले प्रोनाउन्सिएसनको पोइन्ट्स सेभ गर्यौँ। along with that हामीले जति पनि कन्टेन्ट वर्ड्स फिल गर्दैछौँ नि, त्यसमा पनि हामीले प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक गरेनौँ भने हाम्रो त्यहाँ पनि प्रोनाउन्सिएसन एरर हुने भएन, भनेको ओभरअल आन्सरमा नै हाम्रो कहीँ पनि प्रोनाउन्सिएसन एरर हुँदैन, एन्ड वी विल एन्स्योर 5 out of 5 in pronunciation. So हामीले टेम्प्लेटलाई डिजाइन गर्दाखेरि it should not have any words
which are hard to pronounce because हामीले त्यहाँ pronunciation error गरिदिने बित्तिकै के हुन्छ त software number काट्नलाई space पाउँछ. So in order to save your points, in order to get 5 out of 5 in pronunciation, हाम्रो trick के रहेछ त template मा easy words and content पनि easy words. त्यो दुईटाको combination के हुन्छ एउटा easy answer without any pronunciation errors and you will get 5 out of 5 in pronunciation. Now let's look at the template and let's try pronouncing every single word and let's see if I'm the pronunciation mistake गर्छौं कि गर्दैनौ भनेर. So at first, read the very first sentence. The speaker started the lecture by talking about Introduction sentence. The given lecture was about main point. अब यहाँ खासै धेरै words त छँदै छैन, but still कोही स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ यो वर्डमा pronunciation mistake गरेर हुन्छ about भनेर हुन्छ. It is actually about. The given lecture was about main point. So first sentence I don't think we will be making any pronunciation mistake. Second, the speaker started the lecture by talking about. Yeah, talking भनिदिन्छन् कोही L silent हुन्छ, so it is pronounced as talking. The speaker started the lecture by talking about content words. है next sentence added मात्रै त छ, added मा सायदै हामीले pronunciation mistake गरौँला. Next mentioned, अब यो mentioned कोहीको clear आउँदैन, हल्का फुल्का everyday practice गरेपछि clarity लिएर आउनु पर्यो words मा. Next in the middle he elaborated on. अब हेर है यो elaborated on भन्ने word pronounce गर्न सक्दैन भने elaborated on फाल्दियो र discussed भन्ने word राख्दियो. So जुन word pronounce गर्न सजिलो छ use that word. अब changes ल्याए भने त मैले के भनेको छु template अझ better देखिन्छ किनभने different students को answer different हुने भयो. So मैले यस्तो खाला हुनुपर्छ भनेको छु यही नै हुनुपर्छ भनेको छैन. You can make changes according to your needs. आफूलाई कुनै गाह्रो लाग्छ फाल्दियो सजिलो राख्दियो done. In the middle he elaborated on यो कुराहरू. At last he concluded by mentioning. अब यो concluded pronounce गर्नलाई गाह्रो हुन सक्छ. अर्को mentioning पनि खासै गाह्रो चाहिँ हैन. Last मा overall the lecture was very interesting. So overall template मा I don't think there are any words which are hard to pronounce, but still मैले मेरो perspective बाट गाह्रो छैन भन्दैमा गाह्रो नहुने हैन. If you find any words tough to pronounce, you can replace those words with another words. अरु कुनै option राखेर change गरिदिँदा पनि भयो है. So हामीलाई pronunciation मा पनि problem भएन. Now let's come to the last criterion and that is fluency. अब fluency को case मा fluency को लागि हामीलाई के भन्छ त दुईटा कुरा demand गर्छ software ले. The first thing is smoothness in your speech and the second is rhythm in your speech. Smooth rhythm हुनपर्छ speech मा भनेर भन्छ fluency मा 5 out of 5 को लागि. So let's try pronouncing the template with proper fluency. है त. So first को sentence मा हामीले कसरी भन्छौं त the given lecture was about main point. अब यहाँ student को mistake के हुन्छ त template र content word को बीचमा कहिले पनि gap आउनै हुँदैन नत्र अड्केर बोलेको जस्तै sound गर्छ. जस्तै if my template, if my topic is about technology, मैले कसरी भनिदिए त the given lecture was about technology. अब यो ठ्याक्कै घोकेर आएको जस्तो देखिन्छ natural सुनिँदैन. किन यस्तो natural सुनिएन त because I'm taking pause in front of my content word. So if you want to sound fluent, simple trick के रहेछ त never take pause in front of your content word. कहाँ चाहिँ pause लिन्छौं त after the content word. So technology topic छ भने हामीले कसरी भन्छौं the given lecture was about technology. Done. Smooth sound गर्छ. The given lecture was about technology. अनि के गर्दियो यो word loudly pronounce गर्दियो अनि यो content word loudly pronounce गर्दियो. Content त loud and clear नै हुन पर्यो नत्र software ले बुझेन भने हामीलाई problem create गर्छ. Content बाट number काटिन्छ. So sentence कस्तो sound गर्छ the given lecture was about main point. So यो तीनटा words pronounce गर यसलाई loud pronounce गर यहाँ slight break लिख अनि was about भनेर यसलाई pronounce गर यसलाई slide यसलाई raise गरिदियो done. The given lecture was about technology. See, this is how you say your first sentence if you want to sound fluent and natural. Second, the speaker started your word loud
the lecture by talking about फेरि यहाँ के आउँछ content word content word मा मैले के भन्छु त every sentence मा try to add at least दुईटा content phrases है सो के आउनु पर्यो त यहाँ हामीले दुईटा content phrases important phrases हरू राख्दिन्छौँ के भन्ने भयो the speaker started the lecture by talking about phrase 1 and phrase 2 done the speaker started the lecture by talking about phrase 1 and phrase 2 यो भनिदिन्छौँ अब यहाँ केमा स्ट्रेस दिने रे स्टार्टेडलाई लाउडली भनिदिने टकिङलाई लाउडली भनिदिने एन्ड देन कन्टेन्ट दुईटा वाला त लाउड नै आइहाल्छ कन्टेन्टको अगाडि कहिले पनि पज नलिने कन्टेन्टको पछाडिपट्टि चाहिँ पज लिने जस्तै मैले के भने त इलेक्ट्रिक वायर्स भने मैले कसरी भन्छु द स्पिकर स्टार्टेड द लेक्चर बाई टकिङ अबाउट इलेक्ट्रिक वायर्स है अब यहाँ इलेक्ट्रिक वायर्स र अथोरिटी होइन म्यानेजमेन्ट यो दुईटा फ्रेजेस अर वर्ड्सलाई मैले भन्दैछु भने मैले कस्तो साउन्ड गर्छु द स्पिकर स्टार्टेड द लेक्चर बाई टकिङ अबाउट इलेक्ट्रिक वायर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट ब्रेक देखिरहेको छौ टकिङ अबाउट इलेक्ट्रिक वायर्स एन्ड म्यानेजमेन्ट सो इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर एन्डको अगाडि चाहिँ बल्ल पज आएर एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर भनिरहेको छौँ नेक्स्ट he added एउटा phrase and अर्को phrase. He also mentioned एउटा phrase and अर्को phrase. In the middle, he elaborated on एउटा phrase and अर्को phrase. At last, he concluded by mentioning एउटा phrase and अर्को phrase. भनेपछि हामीलाई अडियोबाट कतिवटा चिज एड गर्न पर्ने रहेछ त एउटा मेन पोइन्ट अर्को चाहिँ के एड गर्न पर्दो रहेछ पाँचवटा सेन्टेन्समा एभ्री सेन्टेन्समा दुईटा दुईटा कन्टेन्ट फ्रेजेस द्याट मिन्स अल टुगेदर मिनिमम 10 फ्रेजेस सो अल टुगेदर हामीलाई दुईटा चिज चाहिने रहेछ के चाहिने रहेछ त एउटा मेन पोइन्ट अनि अर्को चाहिँ की पोइन्ट्सहरू की पोइन्ट्स चाहिँ 10वटा जति फ्रेजेस चाहिने रहेछ लास्टको सेन्टेन्स त ओभरअल द लेक्चर वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ अर इन्फर्मेटिभ अर प्रोभाइडेड इन्फर्मेसन अन यो त सरेर पढ्दैछ केही पनि हुँदैन है सो दिस इज हाउ वी मेन्टेन आवर फ्लुएन्सी कसरी पढ्ने रहेछौँ द गिभन लेक्चर वाज अबाउट टाइटल द स्पिकर स्टार्टेड द लेक्चर बाई टकिङ अबाउट यो चिज एन्ड त्यो चिज he added phrase 2 and phrase 3 he also mentioned phrase 4 and phrase 5 in the middle he elaborated on phrase 6 and phrase 7 at last he concluded by mentioning phrase 9 and phrase 10 overall the lecture was very interesting so that is how we present our answers in retail lecture duita tinta questions also this be given lecture the provided lecture the following lecture यस्तो खाला हामीले कुनै वर्डले चेन्ज गर्दैन मिल्छ इफ यु फिल लाइक एउटै वर्ड फेरि रिपिट भयो भने चाहिँ नम्बर काट्छ कि भनेर डाउट्स लाग्छ भने चाहिँ यु क्यान गो फर अदर वर्ड्स एज वेल है खतर खासै त्यस्तो धेरै चेन्ज गर्न पर्दैन हाम्रो अर्डरमै छ अलरेडी आन्सर स्टार्ट यहाँबाट भयो यो एड गर्यो यो पनि भन्यो बिचमा यो भने लास्टमा यो भने भनेर सर र अर्डरमा भनिदिन्छौँ ओभरअल भनिदिन्छौँ एन्ड द्याट इज हाउ वी डिस्क्राइब लेक्चर्स है अब हामीलाई यहाँ के एड गर्न पर्छ फर्स्टको सेन्टेन्समा वी निड टु एड मेन पोइन्ट अब मेन पोइन्ट कहिलेकाहीँ हामीले पिक्चर्स नै आइदिन्छ भनेको थियौँ पिक्चर्स आयो भने पिक्चर्सकैबाट थाहा हुन्छ के हो मेन पोइन्ट भनेर आएन भने हामीले के गर्छौँ त अडियोको इन्ट्रोडक्सन पार्टलाई केयरफुली सुन्छौँ इन्ट्रोडक्सन पार्टमा अब स्पिकरले के भनेर स्टार्ट गरिरहेको छ त ग्लोबलाइजेसन इज द प्रोसेस भन्छ भने यो अडियो के को बारेमा छ फर स्योर it is about globalization. Speaker started के भनेर गर्यो त nowadays people are really concerned about air pollution. अब यहाँ sure audio के को बारेमा छ it's going to be about air pollution. If the speaker starts by saying traffic has become a much discussed issue in some parts of the world. अब यहाँ short audio के को बारेमा हो त traffic भन्नेको बारेमा हो so just listen to the introduction part carefully स्पिकरले स्टार्टिङमा जे कुरालाई इन्ट्रोड्युस गर्न खोजिरहेको छ जुन वर्ड or phrase स्पिकरले एकदमै बढी फोकस प्रायोरिटाइज गर्न खोजिरहेको छ that will be your topic or that will be your main idea अब if इन्ट्रोडक्सनबाट फाइन्ड आउट भएन भने हामीले एउटा ट्रिक के युज गर्छौँ त अडियोको मेन आइडिया हो भने त त्यो वर्ड अर फ्रेज त अडियोमा रिपिट भएको भइ गर्छ होला नि त सो हामीले के गर्छौँ जुन कुरा चाहिँ रिपिट भइरहेको छ त्यसैलाई नै एज अ टपिक मेन्सन गरिदिन्छौँ है सो मैले यो वाला लेक्चरमा सुन्दै गइरहेको थिएँ स्टार्टिङमा भिटामिन ई पनि भनिदियो
लिभर प्रब्लम्स पनि भनिदियो। अब म त स्योरै भएन लिभर प्रब्लमको बारेमा हो कि भिटामिन ई को। म सुन्दै गएँ, सुन्दै जाँदाखेरि स्पिकरले भिटामिन ई कि भिटामिन ई भनेको छ भन्छ अडियोलाई। मेनली स्पिकरले के को बारेमा भन्न खोजिरहेको छ, केलाई डिस्क्राइब गर्न खोजिरहेको छ, भिटामिन ई। भनेपछि अडियोको टाइटल के रहेछ त, मैले भिटामिन ई हो भनिदिन्छु। द गिभन लेक्चर वाज अबाउट भिटामिन ई। अब युजली टाइटल हाम्रो स्टार्टिङमै लेखा हुन्छ। अब होइन, बिचतिर गएर टाइटल लेखेका छौँ भने टी भनेर ब्राकेट लगाएर राखिदिने, त्यो भएपछि हामीलाई पछि भन्नलाई खोज्नलाई प्रब्लम नहोस्। तर सबसे सुरुमा लेख्यो भने सजिलो हुन्छ, किनभने टी भनेर किन बेकारमा टाइम वेस्ट गरिराख्नु नोट्स लिनलाई है। सो द्याट इज हाउ वी से द इन्ट्रोडक्सन सेन्टेन्स। अब जुन हाम्रो बडी पार्ट छ, बडीमा हामीले के फिल गर्न मिल्छ त, वी क्यान फिल इट विथ वर्ड्स, we can also fill it with phrases. However, वर्ड्सबाट खासै राम्रो नम्बर आउँदैन, किनभने वर्ड्सले राम्रोसँग अडियोलाई डिस्क्राइब गर्दैन। सो हामीले केतिर चाहिँ लेख्न सक्नु पर्यो त सकेसम्म, फ्रेजेस। अनि फ्रेजेसको केसमा what do you mean, what is the difference between words and phrases? फर्स्टमा त यो बुझ्नु पर्यो, वर्ड्स र फ्रेजेसमा डिफरेन्स चाहिँ के हुन्छ त। Words are keyword, phrases are sentence. नो, एउटा मात्रै छ भने द्याट्स अ वर्ड। कम्बिनेसन अफ वर्ड्सलाई चाहिँ हामीले फ्रेज भन्छौँ के। जस्तै गर्ल भन्छ भने द्याट्स अ वर्ड, ब्युटिफुल गर्ल भन्छ भने चाहिँ त्यो के भयो त, फ्रेज भयो। सेन्टेन्स भने के हो त, combination of words in a specific pattern। कुन चाहिँ प्याटर्न त, सब्जेक्ट वर्ब अब्जेक्टको प्याटर्नमा छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ, सेन्टेन्स। सो एउटा छ वर्ड, दुई तिनवटा छ फ्रेज, सब्जेक्ट वर्ब अब्जेक्ट आउँछ भने त्यसलाई के भन्छौँ, सेन्टेन्स। अब हेर है, हामीलाई रिटन लेक्चरमा सेन्टेन्सेस भन्यो भने झन् राम्रो हो। तर सेन्टेन्स भन्दाखेरि स्टुडेन्टले नोट्स लिन भ्याउँदैन, प्लस भन्ने बेलामा अड्किदिन्छन्। एन्ड द्याट्स वाइ सेन्टेन्सेस भन्दा पनि सजिलो अप्सन के हुन्छ, फ्रेजेस। र फ्रेजेस भन्यो भने पनि राम्रै नम्बर आउँछ। खासै राम्रो नम्बर नआउने चाहिँ कहिले हो त, इफ यु से वर्ड्स। सो what we try to do is, when we are listening to the lecture, we will be catching important phrases from the lecture। अब इम्पोर्टेन्ट फ्रेज हो कि होइन भनेर कसरी थाहा पाउँछौ त फेरि, जस्तै हाम्रो टाइटल इलेक्ट्रिसिटी छ भने मैले दुईटा वर्ड सुने, एउटा इलेक्ट्रिक वायर्स अनि अर्को पेपर। कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त, Electric wires. इलेक्ट्रिक वायर्स। किन, किनकि टाइटलसँग मिल्छ। exactly, because we are describing electricity। पेपर भनेर त इलेक्ट्रिसिटीलाई डिस्क्राइब हुँदैन। हामीले के भन्यो भने चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीलाई डिस्क्राइब हुन्छ त, इलेक्ट्रिक वायर्स। सो पे अटेन्सन टु द आइडियाज बिङ प्रेजेन्टेड बाई द स्पिकर। हामीले जुन त्यो टाइटलसँग रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट फ्रेजेसहरू छ, त्यो सबै फ्रेजेसहरूलाई कपीमा लेख्दै लेख्दै जान्छौँ। एटलिस्ट हामीलाई कतिवटा फ्रेजेस चाहिन्छ त, वी निड 10 फ्रेजेस मिनिमम। हामीलाई हेर है, लिसनिङमा नम्बर चाहिन्छ। लिसनिङमा नम्बर आउनलाई के गर्नुपर्छ, सकेसम्म धेरै फ्रेजेस लिन पर्यो फ्रम द रेकर्डिङ। अब हामीले के गरिदिन्छौँ त, एभ्री सेन्टेन्समा दुईटा दुईटा फ्रेजेस लगेर एड गरिदिन्छौँ। द स्पिकर स्टार्टेड द लेक्चर बाई टकिङ अबाउट फ्रेज 1 एन्ड फ्रेज 2। He added phrase 3 and phrase 4. He also mentioned phrase 5 and phrase 6. In the middle, he elaborated on phrase 7 and phrase 8. At last, he concluded by mentioning phrase 9 and phrase 10. So, दसवटा important phrases लिने है। So, phrases को केसमा let's do some exercises. Suppose हामीलाई यो सेन्टेन्स दिएको छ रेकर्डिङमा भने हामीले केलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्रेज मान्छौँ त। अब मैले एउटा के देख्छु, यो देख्छु, गभर्मेन्टले यस्तो गर्न पर्छ भनेको छ नि त। भनेपछि म के भनिदिन्छु, द स्पिकर स्टार्टेड द लेक्चर बाई टकिङ अबाउट इम्प्लिमेन्टिङ स्ट्रिक्ट रुल्स। अर्को की फ्रेज पनि के देख्छु मैले, यो देख्छु, के भनिदिन्छु, इम्प्लिमेन्टिङ स्ट्रिक्ट रुल्स एन्ड इलिगल एक्टिभिटिज। सो त्यो दुईटा फ्रेजेस भएर मैले सेन्टेन्स कम्प्लिट गरिदिन्छु। नेक्स्ट यसमा ट्राई गरेर त त्यसो भए के भन्छौ, नेक्स्ट भइरहेन सेन्टेन्स स्लाइड। ओके, सपोज दिस इज अ सेन्टेन्स फ्रम द रेकर्डिङ। यहाँबाट हामीले के चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला त, Causes drama, trauma, and eardrums and brain.
Good. Eardrums and brain causing trauma. And I can also say this one, constant. Constant sound. And we also can say cowbells in the mountain. Speakerले constant sound र cowbells in the mountain को बारेमा भनेर start गरेको थियो. अनि त्यसपछि he added causing trauma and eardrums and brain भनेर यसरी हामीले continue गर्दै लिएर जान्छौँ. So this is how we describe the key points of the lecture. And then लास्टमा हामीले एउटा लास्टमा हामीले एउटा के भनिदिन्छौँ त कन्क्लुजन एड गरिदिन्छौँ. कन्क्लुजन चाहिँ अहिले स्टार्टिङमा यो भनेर प्र्याक्टिस गर्दा भयो, तर अडियोको कन्टेक्स्टको बेसिसमा कन्क्लुजन दियो भने इभन बेटर. कसरी भन्न मिल्छ अरे, overall the lecture provided a lot of information, or overall the lecture provided a lot of facts, overall the lecture provided history, overall the lecture mentioned a lot of advantages, overall the lecture provided effects. अब हेरै गरे केही पनि होइन, जस्ट अडियोको कन्टेक्स्टलाई आइडेन्टिफाई गर्न खोजे मात्रै हो. ओभरअलमा हामीले जेनरलाइज गर्ने हो. लेक्चरमा स्पिकरले के भन्न खोजेको थियो त, यसको फाइदाहरू यो छ, बेफाइदाहरू यो छ, यसले गर्दा यो नराम्रो हुन्छ, लास्ट इयर यस्तो भएको थियो भनेपछि जे कन्टेक्स्ट छ त्यसको बेसिसमा इफ यु से ओभरअल द्याट विल बी अ लट बेटर आन्सर. भएन भने चाहिँ के अप्सन युज गर्ने हो त, यो वाला अप्सन युज गर्ने हो. सो this is how we structure our answer. First, we identify the title of the lecture and we say the given lecture was about this thing. Then we identify main ideas of the lecture. Speakerले advantage भनेर चाहिँ यो फाइदा हुन्छ, यो फाइदा हुन्छ, यो फाइदा भन्दै जान्छ. अनि के भन्छ, the speaker started the lecture by talking about यो चिज and यो चिज. He added यो चिज and यो चिज. He also mentioned यो चिज and यो चिज. At last टी भनेर end गरिदिन्छौँ. So that's how we do retell lecture. अब notes लिँदाखेरि note taking मा सबसे important thing is you should be taking very clear notes. भनेको I'm referring to handwriting. If you do not have good handwriting, I'm sorry, you will not have good fluency as well. अब फेरि है, हातले गर्ने काम र मुखको काम कसरी रिलेट हुन्छ होला, हामीलाई त के हुन्छ त, वर्ड्स हेर्दै भन्दै गर्नुपर्छ नि त. अब इफ मैले the speaker started the lecture by talking about भने कपीमा वर्डै बुझेन भने त त्यहाँ के आइदिन्छ, टेम्प्लेट र कन्टेन्टमा ग्याप आइदिन्छ. त्यो ग्यापले के को पोइन्ट्स खाइदिन्छ, फ्लुएन्सीको. एन्ड द्याट्स वाइ हामीलाई फ्लुएन्सीमा मार्क्स चाहिन्छ भने केलाई ध्यान दिनुपर्छ त, क्लियर नोट टेकिङलाई ध्यान दिनुपर्छ. अब कहिलेकाहीँ हामीलाई अलिक धेरै लेख्न पर्यो भने चाहिँ हामीले के पनि गर्न मिल्छ, सिम्बल्स अर एब्रिभेटेड राइटिङ गर्न पनि मिल्छ. जस्तै गभर्मेन्ट स्कुल्स भन्न छ भने गभर्मेन्ट भनेर लेख्दाखेरि त हाम्रो पछाडिको इन्फर्मेसन छुट्छ होला नि त. मैले के लेख्न मिल्छ, gov.sch. अब यो भनेको ठ्याक्कै पढ्दाखेरि थाहा भइहाल्छ गभर्मेन्ट स्कुल्स भनेर. सो दिस इज हाउ यु क्यान टेक नोट्स इज वेल. के गर्न मिल्छ, एब्रिभेटेड फर्म्सहरूमा वर्ड्स लेख्न पनि मिल्छ. एन्ड देन फेरि एकदमै कम्प्लेक्स एब्रिभेसन गर्न चाहिँ भएन, किनभने पछि आफैले आफ्नै वर्ड बुझेन भने त प्रब्लम हुन्छ. सो वेन यु आर एब्रिभेटिङ द वर्ड, बुझिने गरी एब्रिभेसन गर्न पर्यो. नोट टेकिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इन केस अफ रिटेल लेक्चर. हामीले नोट्स के चिजको लिन्छौँ रे, दुईवटा चिजको, एउटा मेन पोइन्टको, अर्को की पोइन्ट्सको. यतिलाई हामीले एकदम क्लियरली लेख्दै जान्छौँ है. एन्ड देन template के भयो त, the given lecture was about topic. The speaker started the lecture by talking about यो चिज and त्यो चिज. He added यो चिज and त्यो चिज. He also mentioned यो चिज and त्यो चिज. In the middle, he elaborated on यो चिज and त्यो चिज. At last, he concluded by mentioning यो चिज and त्यो चिज. Overall, the lecture was very interesting. So that's how we do retail lecture. है, अब यो त भयो retail lecture. Now let's look at one example. जस्तै यो मलाई रेकर्डिङ आयो रे. अब मैले यहाँ रेकर्डिङमा स्टार्टिङमा के सुने त, in today's class we'll be examining some 19th century pattern books that were used for building houses. स्पिकरले के भन्छ, हामीले चाहिँ आज चेक गर्छौँ रे केलाई त, 19th सेन्चुरीको प्याटर्न बुक्सलाई. भन्छ स्पिकरले अब सर्कीको बारेमा भन्छ त, प्याटर्न बुक्सको बारेमा. मैले के भनिदिन्छु, कपीमा प्याटर्न बुक्स लेखिहाल्छु भने म के भनिदिन्छु, द गिभन लेक्चर वाज अबाउट प्याटर्न बुक्स. एन्ड देन स्पिकरले के भनेको छ, प्याटर्न बुक्स चाहिँ बिल्डिङ हाउसेसको लागि युज हुन्थ्यो अरे, यसको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट इन्फ्लुएन्स थियो अरे. भन्छ मैले कपीमा के लेख्दै जान्छु त, बिल्डिङ हाउसेस एन्ड इम्पोर्टेन्ट इन्फ्लुएन्स. अब इम्पोर्टेन्टलाई के लेख्न मिल्छ, आइएमपी लेखिदिन्छु म, सो द्याट आई डु नट निड टु टेक लेन्दी
I do not need to waste my time on taking notes. So I will say the speaker started the lecture by talking about building houses and important influence. Next speaker के पनि भन्यो त डिजाइन नर्थ अमेरिकन हाउसेसको 19th century को यो दुईटालाई एड गर्यो नि त मैले के पनि भनिदिन्छु he also added North American houses and 19th century. Next speaker के भन्यो pick out a plan भन्यो र difference and cost भन्यो. He also mentioned picking out a plan and difference in cost. Next, पैसाको कुरा गर्यो $100 and $5. In the middle, he elaborated on $100 and $5. लास्टमा के भन्न खोज्यो त modern reprint र old houses. मैले के भनिदिन्छु the speaker concluded by mentioning old houses and modern reprint. Overall, the speaker gave a lot of facts about pattern books. है यस्तो यस्तो थियो अरू मैले के पनि भन्न मिल्छ overall the speaker mentioned a lot of facts about or sorry overall the speaker gave history of pattern books हैन सो मैले के भने त हिस्ट्रीको कुरा देखिरहेको थिएँ धेरै जसो सो मैले के भन्दा हिस्ट्रीको बारेमा भनेको थिएँ ओभरअलमा इन जेनरल सो दिस इज हाउ वी डु रिटेल लेक्चर अब यो रिटेल लेक्चरको केसमा what we are discussing is how to sorry what to answer I want you to practice retail lecture अनि retail lecture practice गर्दा तीन टाइप्सको प्रब्लम्स हुन्छ फर्स्ट अडियो नै नबुझिने लिसनिङको प्रब्लम सेकेन्ड लेख्न नभ्याउने नोट टेकिङ प्रब्लम थर्ड बोल्दाखेरि अड्किने झुक्किने fluency pronunciation को problem so when you're practicing try to identify where you're lacking केमा problem भइरहेको छ त्यो चाहिँ identify गर्न पर्यो अब if you're not being able to identify or catch important things यो भनेको के हो listening को problem हो listening को problem लाई हामीले कसरी फिक्स गर्छौं त अब सपोज मैले सुन्दाखेरि यो examining some 19th century भनेको बुझेको छैन भने किन बुझेको छैन त बिकज यसलाई चाहिँ यसरी प्रोनाउन्स गर्छ भनेर थाहा नभएर मैले वर्डलाई आइडेन्टिफाई गर्न नसक्या हो नि त सो म के गर्छु त एभ्री सिंगल वेबसाइट जसमा हामीले प्र्याक्टिस गर्छौं त्यसमा स्क्रिप्ट भन्ने अप्सन दिन्छ मैले के गर्छु स्क्रिप्ट खोलेर हेर्छु अनि स्क्रिप्टलाई हेरेर अडियो प्ले गर्छु अब त्यो भएपछि मैले एभ्री वर्डलाई कसरी स्पिकरले प्रोनाउन्स गर्दो रहेछ त्यो हेर्दै जान्छु नि त द्याट वे मेरो ब्रेनमा एउटा कनेक्सन डेभलप हुन्छ ओके र यो वर्डलाई एक्जामिनिङ भन्दो रहेछ यसलाई सम भन्दो रहेछ यसलाई 19th भन्दो रहेछ त्यो भएपछि मेरो के स्किल इम्प्रुभ हुन्छ लिसनिङ स्किल अघि हामीलाई किन प्रब्लम भएको थियो लिसनिङ स्किल राम्रो नभएर एन्ड एज वी इम्प्रुभ आवर लिसनिङ obviously लिसनिङको प्रब्लम विल गेट फिक्स्ड नोट टेकिङको केसमा हामीलाई जस्ट धेरैवटा कुरा लेख्न खोज्दाखेरि धेरैवटाको चक्करमा हामीले झन् इनफ लेख्नै भ्याउँदैनौँ कति धेरैलाई प्र्याक्टिस जुनसुकै वेबसाइटबाट गरे पनि भयो अब कुनै पनि वेबसाइट त्यस्तो रेलिभेन्ट चाहिँ छैन अहिलेलाई बिकज अब ह्युमन स्कोरिङ पनि छ इक्जाममा त यहाँ छैन भनेपछि रेलिभेन्ट भएन सो जुनसुकै वेबसाइटबाट प्र्याक्टिस गर्दा पनि भयो बट त्यो स्कोर्सलाई नै रेलिभेन्ट छ भनेर मान्न चाहिँ भएन मैले त के भन्छु भने रिटेल लेक्चर कसरी चेक गर्ने थाहा छ रिटेल लेक्चर गरेर भ्याएपछि एकचोटि स्क्रिप्ट खोलेर हेर्ने अनि सरर पढ्ने अब इफ हामीले स्क्रिप्टबाट केही इम्पोर्टेन्ट कुरा छुटाइरहेको छौँ भने अल्फाले एपियुनीले 90 आउट अफ 90 लिसनिङमा कन्टेन्टमा दिएको छ भने एक्जामले दिँदैन किनभने एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट कुरा मिस भएपछि त कन्टेन्ट मिस भयो कन्टेन्ट मिस हुने बित्तिकै कन्टेन्टमा फुल मार्क्स त स्योरली दिँदैन एन्ड द्याट्स वाइ रिटेल लेक्चर सफ्टवेयरको भरमा मात्रै पढ्न हुँदैन रिटेल लेक्चर देयर सुड बी सेल्फ असेसमेन्ट एज वेल आफैले स्क्रिप्ट पनि सरेर पढेर मैले कतै मेन कुरा छुटाउन त छुटाइन मेन त के हुन्छ स्टुडेन्टले धेरैवटा क्वेसन्स प्र्याक्टिस गरेर धेरै नम्बर आउँछ भने सोचेर हुन्छ कि इनफ्याक्ट स्मार्ट प्र्याक्टिस गऱ्यो भने बल्ल धेरै नम्बर आउँछ किनभने हाम्रो स्किल्स इन्हान्स त्यसरी हुन्छ धेरैवटा क्वेसनमा त जस्ट 60 मात्रै आएको छ भने त त्यो त फाइदा भएन नि त हामीलाई हेर्न पर्यो नि त कहाँबाट नम्बर गइरहेको छ अनि त्यो प्रब्लमलाई फिक्स गरेपछि बल्ल यु विल स्टार्ट सिइङ द इम्प्रुभमेन्ट okay so that's retail lecture I want you to practice retail lecture and in tomorrow's lesson I am expecting you to tell me यहाँ problem भयो मलाई मैले words बुझिनँ मैले phrases बुझिनँ मैले लेख्न भ्याइनँ अरू बोल्दाखेरि अड्किएँ then I can tell you the strategies that you can use to fix those issues and now if you have a very clear concept about retail lecture then you can easily do summarize spoken text because these two question types are very similar to each other right so let me share spoken text ko pani slide at first
Desktop. Describe image, read aloud section, practice garda, fluency. Can you tell me which website ma? Because if it's alpha PT, it will surely show problems. Exam ma चाहिँ हामीले हल्का फुल्का ब्रेक्स लिँदा और झुक्किँदाखेरि पनि नम्बर चाहिँ काट्दैन. AP uni read aloud कुन चाहिँ V2 मा or V4 मा? Because AP uni को दुईटा वेबसाइट्स छ, एउटा V4 भनेर छ, एउटा चाहिँ V2 भनेर छ. Can you tell me which website? If you don't know about this, then probably B4. If you know about duita softwares, then it could be B2 or V4. Did you know B4, B2 duita softwares हुन्छ भनेर? त्यहाँनिर त्यो मुनिपट्टि एसिया V4 भनेर दिन्छ नि त्यही हो त्यो V4 वाला सफ्टवेयर हो. कस्तो भयो भने एट द एन्ड AP युनिट सेट युनिट जे भए पनि यिनीहरू के हो त दे आर अ बिजनेस. एन्ड प्रब्लम के भयो भने AP युनि यति धेरै स्ट्रिक्ट भइदियो कि AP युनिले स्कोर नै दिएन. मान्छेहरूले AP युनिमा नम्बर आउँदैन भनेर दे स्टप्ड प्र्याक्टिसिङ अन AP युनि. अब यो भनेको त AP युनिलाई त घाटा लाग्यो. पहिला त V2 वाला सफ्टवेयर मात्रै थियो. सो what they did was they came up with a new software for read aloud and they called it V3. पहिला चाहिँ V3 भनेर थियो. अनि V3 मा प्रब्लम के आयो भने V3 मा जब हामीले हल्का त्यो नेटिभ टोनमा प्र्याक्टिस गऱ्यो भने नम्बरै नदिने. नम्बर कसरी दिन्छ त नेपाली टोनमा प्र्याक्टिस गऱ्यो भने बल्ल नम्बर दिन्छ. देयर आर अ लट अफ थिङ्स यसरी पढ्यो भने 80 रे. देयर आर अ लट अफ थिङ्स यसरी पढ्यो भने चाहिँ झन् 60 दिने. अनि त्यो भएपछि त्यो उनीहरूले AP युनिले रियलाइज गर्यो. अनि पछि के गर्यो त V2 र V3 दुइटालाई मर्ज गरिदिएर नयाँ सफ्टवेयर बनाए V4. अब त्यो भएपछि B4 मा B2 को फिचर्स पनि छ, B3 को फिचर्स पनि छ. मलाई पर्सनली मनै नपर्ने भनेको चाहिँ V3 वाला फिचर हो. किनभने B3 मा हामीले फास्ट पढिदियो भने बवाल नम्बर दिन्छ. मतलब बिग्रियोस् तर फास्ट छ भने 80 प्लस नै दिइरहेको हुन्थ्यो. अनि त्यही त्यो चाहिँ मैले नोटिस गरेको थिएँ अलि फास्टर भन्यो भने अलि राम्रो मार्क्स आइरहेको तर त्यहाँ मुनि भनिरहेको छ कि स्पिड धेरै भइरहेछ भनेर भनिरहेको तर मार्क्स चाहिँ दिइरहेको अब के हुन्छ भने सफ्टवेयरले जब फिडब्याक दिन्छ नि नम्बर्स भनेको त फिडब्याक हो नि त. सफ्टवेयरले फिडब्याक दिँदा इट सुड मेक स्योर कि मिस्टेक हुँदा मिस्टेक भयो भनेर देखाउनु पऱ्यो र मिल्दा मिल्यो भनेर पनि देखाउनु पऱ्यो कि. तर यहाँ प्रब्लम के भइदियो मैले फास्ट बोलेको छु टन्नै नै मिस्टेक्स छ तर नम्बर कति आइरहेछ 80 प्लस. अनि यो त राम्रो फिडब्याक नै भएन. द्याट्स वाइ आई डु नट लाइक AP युनिको V4 वाला सफ्टवेयर. फास्ट बोल्दैमा नम्बर दिने भन्ने हुँदैन एक्जाममा. एक्जाममा फास्टसँग त रिलेसन नै छैन. के छ त कन्टेन्ट भयो भने बल्ल नम्बर आउने हो, फ्लुएन्ट भयो भने बल्ल नम्बर आउने हो, एन्ड प्रोनाउन्सिएसन क्लियर भयो भने बल्ल नम्बर आउने हो. AP युनि V4 मा जस्ट फास्ट मात्रै भयो भने बवाल नम्बर आउँछ. त्यो भएपछि एक्जामसँग यो सफ्टवेयरले म्याच गरेन, रेलिभेन्ट भएन. द्याट्स वाइ आई रेकमेन्ड स्टुडेन्ट्स टु गो फर V2 वाला सफ्टवेयर. है पियर्सनले चेन्ज गर्न एउटा लिङ्क पर्टिकुलर एउटा स्पेसिफिक लिङ्क छ. त्यो लिङ्क युज गरेर चाहिँ यु क्यान चेन्ज बिट्विन V4 एन्ड V2. हाउएभर V2 सफ्टवेयर पियर्सनको रियल एक्जाम भन्दा पनि बढी स्ट्रिक्ट छ क्या फेरि. है त्यो भएपछि तिम्रो V4 मा प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो भने तिमीलाई 40 हालेर छोडिदिन्छ होला प्रब्लली. अब फेरि त्यो 40 नै चाहिँ हुँदैन एक्जाममा 50-60 को रेन्जलाई पनि 40 हालिदिन्छ. सो V2 प्रोनाउन्सिएसनमा एकदमै स्ट्रिक्ट छ. तर एक्जाममा प्रोनाउन्सिएसनमा V2 मा भन्दा बढी नै आउँछ. तर फ्लुएन्सी चाहिँ V2 को र एक्जामको सिमिलर छ. हाम्रो V4 मा फास्ट बोल्यो भने नम्बर दिने, स्लो बोल्यो भने नदिने गरेर आउँछ नि. तर V2 मा चाहिँ फास्ट र स्लो जोसुकै बोल्दा मतलब भएन. क्लियर चाहिँ बबाल क्लियर हुनुपर्छ एन्ड एक्युरेट पनि हुनुपर्छ प्रोनाउन्सिएसन. एक्जाममा फेरि के हुन्छ क्लियर भयो हुन्छ, एक्युरेट भए पनि नभए पनि स्टिल नम्बर राम्रै आउँछ. बिकज मैले कति धेरै टिकटकमा मान्छे देखिरहेको छु स्पिकिङमा 90 छ, प्रोनाउन्सिएसनमा यति धेरै मिस्टेक्स हुन्छ बट स्टिल 90 दिइरहेको छ भने चाहिँ एक्जामको सफ्टवेयर त्यस्तो स्ट्रिक्ट छैन. प्रोनाउन्सिएसनमा के कुरामा चाहिँ स्ट्रिक्ट छ त क्ल्यारिटी र फ्लुएन्सीमा चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट थियो. फ्लुएन्सीमा अझ सजिलो बनाइदिएको छ. हल्का फुल्का हरू आयो भने पनि नम्बर काटिरहेको छैन. त्यो भएपछि पहिलाभन्दा पनि स्पिकिङ सजिलो बनाइदिएको छ है. सो इट्स नट लाइक कि स्पिकिङ झन् गाह्रो भएको छ. हल्का गाह्रो चाहिँ रिडिङ भएको, बरु टाइम म्यानेजमेन्ट क्वेसन गाह्रो होइन फेरि टाइम म्यानेजमेन्ट गाह्रो भएको. स्पिकिङ पहिलाभन्दा पनि सजिलो भएको छ. ओके सो वेयर रनिङ काइन्ड अफ रनिङ आउट अफ टाइम. डिड आई आन्सर यो क्वेसन कुन चाहिँ वेबसाइट अरू के भन्ने भनेर म अलिक डाइभर्ट भयो कि जस्तो लाग्यो.
Yeah, you were talking about fluency or pronunciation. If you're practicing on V2, it's very strict in terms of fluency and pronunciation. So V2 मा अलि भन्दा एक्जाममा हल्का बढी आउँछ. एटलिस्ट टेक फिडब्याक फ्रम V2 के त्यहाँ V2 ले अरेन्ज अर रेड देखाइरहेको छ भने चाहिँ त्यो वर्डमा प्रोनाउन्सिएसन एरर छ नि त. त्यसलाई फिक्स गर स्योर नम्बर बढ्छ है. तर B4 मा कहाँ के मिस्टेक छ क्लियर आइडिया हुँदैन के. V2 मा चाहिँ ट्याक्कै देखाउँछ यहाँ मिस्टेक छ है भनेर त्यसलाई फिक्स गरेपछि बल्ल नम्बर बढ्न थाल्छ. Done? Okay, now let's talk about summarize spoken text. Now, in retail lecture, we listened to a lecture and then we described the lecture in the spoken format. In summarize, you will be typing the answer. Type गर्दाखेरि हाम्रो यसमा writing को नम्बर आउने भयो, उतापट्टि speaking को नम्बर थियो. दुईटैमा के को नम्बर सेम छ त, मतलब के को स्केल सेम छ, लिसनिङ स्केल चाहिँ सेम हुने रहेछ. अब रिटेल लेक्चर र स्पोकन टेक्स्टमा चाहिँ एउटा डिफरेन्स के छ भने हामीलाई स्पोकन टेक्स्टमा चाहिँ लिमिट राखिदिएको छ. आन्सर सुड बी मिनिमम 50 वर्ड्स एन्ड इट सुड नट एक्सिड 70 वर्ड्स. त्यस्तो केही लिमिट्स थिएन रिटेल लेक्चरमा. 40 सेकेन्ड्सको टाइम दिन्थ्यो, हामीले जतिसुकै टाइम बोल्न पनि पाउँथ्यो. रिटेल लेक्चरमा लिमिट्स थिएन, स्पोकन टेक्स्टमा हाम्रो लिमिट छ 50 हुनैपर्छ एन्ड 70 भन्दा अबभ जान चाहिँ भएन. एन्ड टाइमिङ त टोटली डिफरेन्ट छ. रिटेल लेक्चर भनेको 60 to 90 सेकेन्ड्सको रेकर्डिङ एन्ड देन 10 सेकेन्ड्सको प्रिपरेसन र 40 सेकेन्ड्सको स्पिकिङ. इन केस अफ समराइज स्पोकन टेक्स्ट हामीलाई 10 मिनट्स दिन्छ एउटै क्वेसनको लागि. त्यो भनेको सफिसियन्ट टाइम छ हामीलाई स्पोकन टेक्स्ट गर्नलाई. रिटेल लेक्चरमा चाहिँ हामीसँग अलि धेरै टाइम हुँदैन. त्यही भएर रिटेल लेक्चरमा हामीसँग रिकभरी टाइम हुँदैन. त्यहाँ हामीलाई इन्स्टेन्टली सबै प्रेजेन्ट गर्दै जानुपर्छ. स्पोकन टेक्स्टमा हामीसँग रिकभरी टाइम टन्नै नै हुन्छ. मैले 1-2 मिनटै वेस्ट गरिदिएँ भने पनि मसँग स्टिल 6-7 मिनट हुन्छ रिकभर गर्न आन्सर्स फिक्स गर्नलाई है. सो स्पोकन टेक्स्टमा हामी आनन्दले कामली गर्न मिल्छ. बट यु कान्ट डु द्याट इन रिटेल लेक्चर. रिटेल लेक्चरमा एकदमै रसमा नै भइरहेको हुन्छ. यता वर्ड्स हेरेको छ, उता टेम्प्लेट मेमोराइज गरेको छ, एभ्रिथिङ एट द सेम टाइम भइरहेको हुन्छ. अनि एक्जाममा हाम्रो यो कुरा चेन्ज गर्दैछ. पहिला रिटेल लेक्चर सरी स्पोकन टेक्स्ट 1 or 2 भन्थ्यो भने अब स्पोकन टेक्स्ट चाहिँ कतिवटा मात्रै आउँछ त, एउटा मात्रै क्वेसन आउँछ. मतलब रिटेल लेक्चरको नम्बर अफ क्वेसन्स बढाइदियो किनभने त्यहाँ त टाइम धेरै लाग्दैन. स्पोकन टेक्स्टको फेरि दुईवटा क्वेसन्स भयो भने त के हुन्छ 20 मिनट्स हुने भयो नि त. एउटालाई 10 मिनट, अर्कोलाई 10 मिनट. अनि त्यो भनेको त टाइम हत्तै बढ्ने भएर चाहिँ स्पोकन टेक्स्ट उनीहरूले कतिवटा मात्रै राखेको छ, एउटा मात्रै क्वेसन राखेको छ. यसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो त, आन्सर सुड बी मिनिमम 50 वर्ड्स एन्ड अ म्याक्सिमम अफ 70 वर्ड्स. यो ब्रेक गर्ने बित्तिकै नम्बर काटिदिइहाल्छ. 10 मिनट्सको टाइम यो समराइज स्पोकन टेक्स्टको लागि मात्रै हो. तिमीले यहाँ टाइम सेभ गरेर नेक्स्ट क्वेसनमा युज गर्न मिल्दैन. नेक्स्ट क्वेसनमा नयाँ टाइम स्टार्ट हुन्छ. द्याट मिन्स 10 मिनट्समा हामीले 8 मिनट्समा सबमिट गर्नुको केही लजिक नै छैन. 2 मिनट चाँडै सबमिट गऱ्यो भने त नम्बरै दिँदैन. हामीलाई 10 मिनट्स प्रोभाइडेड छ भने हामीले 10 मिनट्स नै युज गर्छौँ. अब त्यो 10 मिनट्समा एक्स्ट्रा टाइम बच्यो भने के गर्ने, कि त रेस्ट गर कि त आन्सरलाई चेक गर. बिकज यहाँ त हाम्रो टाइप गरेर आउँ त. टाइप गर्दा स्पेलिङ मिस्टेक्स होला, कमा, फुल स्टप, क्यापिटलाइजेसन मिस्टेक्स होला, अर कहिलेकाहीँ सेन्टेन्स नै मिनिङफुल नभइदिएला. हामीले के गर्छौँ, रिचेक गर्छौँ आन्सर्सलाई सो द्याट देयर आर नो एनी स्पेलिङ, ग्रामर, पङ्क्चुएसन एरर्स. वी निड टु एन्स्योर त्यस्तो केही गर्न चाहिँ भएन है. सो द्याट स्पोकन टेक्स्ट के डिफरेन्स रहेछ त, लिमिटेसन र टाइमिङ डिफरेन्ट छ. अनि नम्बर अफ क्वेसन्स पनि डिफरेन्ट भयो. उता 2 or 3 क्वेसन्स, यता 1 क्वेसन ओन्ली. एन्ड हाम्रो टेम्प्लेट पनि हामीले अलिक डिफरेन्ट वेमा युज गर्छौँ. बिकज रिटेल लेक्चरमा वी आर एक्सप्लेनिङ द लेक्चर. समराइजमा हामीले समरी मात्रै लेखिरहेको छौँ, जस्ट जिस्ट कुरा मात्रै लेखिदिन्छौँ. वी आर नट कैन एड एनिथिङ्स एक्स्ट्रा. सो हाम्रो टेम्प्लेटलाई डिजाइन गर्दा अघि के थियो, टपिक, इन्ट्रोडक्सन एन्ड बडी र कन्क्लुजन थियो रिटेल लेक्चरमा भने स्पोकन टेक्स्टमा कन्क्लुजन एड गरेनौँ. जस्ट के मात्रै लेख्छौँ, अडियोको टाइटल एन्ड अडियोको की पोइन्ट्सहरू मात्रै. सो हामीले एभ्रिथिङ जस्ट के मात्रै डिस्क्राइब गर्छौँ त, अडियोलाई मात्रै डिस्क्राइब गर्छौँ. त्यो बाहेक अरू केही कुरातिर फोकस नै गर्दैनौँ. समरीमा बाहिरको कुरा एड गर्ने नै होइन है. सो दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर आवर आन्सर. फर्स्टमा अडियो के को बारेमा थियो र अडियो के को बारेमा थियो. एन्ड सेकेन्डमा अडियोमा स्पिकरले के इम्पोर्टेन्ट कुरा मेन्सन गरेको थियो. दिज आर द 2 थिङ्स द्याट वी विल कम्बाइन इन आवर आन्सर. सो let's see how we are going to use template for summarized spoken text. Now, before we talk about that, I want you to talk about
I want to talk about the number of words. हाम्रो लिमिट कति थियो रे? मिनिमम 50 and maximum 70. अब टेम्प्लेट डिजाइन गर्दाखेरि मैले पर्फेक्ट स्पट कति देख्छु थाहा छ? 30 to 35 को रेन्जमा पर्फेक्ट स्पट देख्छु, किनभने 20 वर्ड्सको टेम्प्लेट भयो भने प्रब्लम के हुन्छ थाहा छ? 20 बाट 50 कटाउनलाई त हामीलाई 30-40 वटा वर्ड्स थप्नु पर्यो नि त। अब अडियोबाट जम्मा 20 वटा वर्ड्स मात्रै क्याच भयो भने त दुईटा जोडेर 40 मात्रै भयो, नम्बर काटिने भयो। सपोज मैले टेम्प्लेटै 60 वर्ड्सको बनाइदिएँ, अब मसँग त अप्पर लिमिट भनेको त 70 हो, भनेको 10 वटा भन्दा बढी वर्ड्स त थप्नै पाउँदैन। समरीमा अडियोकै कुरा धेरै भएको छैन भने चाहिँ त राम्रो समरी नै भएन। त्यही भएर 30-35 वर्ड्स पर्फेक्ट स्पटमा बस्छ। हामीसँग प्लेन्टी अफ स्पेस पनि हुन्छ वर्ड्स एड गर्नलाई, एन्ड हामीले एकदमै धेरै नै एड गर्न पनि पर्दैन, किनभने लिसनिङ स्ट्रङ छैन भने त्यहाँ प्रब्लम क्रिएट गरिदिन्छ कि। द्याट्स वाइ my template is around 35-36 words, which is a perfect spot for the template को word count. हामीलाई अब 50 पुऱ्याउनलाई कति एड गर्न पर्ने भयो त्यसमा? 14-15 वर्ड्स एड गर्यो भने 50 क्रस हुन्छ, तर 50 भनेको छ भने 50 नै किन लेख्ने? हामीले कति लेख्छौँ? 60। त्यो भनेको अराउन्ड 25 जति वर्ड्स एड गरिदिन्छौँ। त्यो भनेको इनफ कन्टेन्ट पनि भयो, वर्डको लिमिटभित्र पनि पर्छ। अनि 60 वर्ड्स 10 मिनट्समा भनेको त आनन्दले भ्याइन्छ, तर फेरि 10 मिनट्स टाइप गर्नलाई दिँदैन है। हाम्रो अडियोको टाइम पनि त्यो 10 मिनट्सभित्र नै हो, भनेको 60 to 90 सेकेन्ड्सको रेकर्डिङ छ भने 60 to 90 सेकेन्ड स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडिबाट नै त्यो 10 मिनट्स स्टार्ट हुन्छ। भनेको टाइप गर्नलाई त 60 सेकेन्ड्स पछि बल्ल टाइप गर्ने हो, भनेको 1 मिनटको रेकर्डिङ छ भने हामीलाई टाइप गर्नलाई 9 मिनट्स मात्रै हुन्छ कि। अडियो सकेपछि टाइम स्टार्ट हुने होइन कि, अडियो स्टार्ट हुँदाखेरिबाट नै हाम्रो त्यो 10 मिनट्सको टाइम स्टार्ट भइसकेको हुन्छ। एन्ड यहाँ टाइम सेभ गरेर अर्कोमा लिएर जान्छु भन्ने त्यो मिस्टेक गर्ने होइन। यसको टाइम यसैलाई मात्र युज गर्ने हो, नेक्स्ट क्वेसनमा नयाँ टाइम स्टार्ट हुन्छ। लिसनिङको यसको लागि भनेर मात्रै टाइम छुट्याइदिन्छ, पछाडिको सबै क्वेसन्सको लागि फेरि के दिन्छ त? एउटै नै टाइम दिन्छ है। सो लेट्स टक अबाउट द टेम्प्लेट। अब हेर है, हामीले टाइम म्यानेजमेन्ट त त्यही हो, फर्स्टमा अडियो सुन्छौँ, अडियो सुन्दाखेरि लिसनिङ र नोट टेकिङ गर्दै जान्छौँ। देन अडियो सकेपछि 5 मिनट्समा आन्सर टाइप गरिदिन्छौँ। 60 वर्ड्स 5 मिनट्समा भनेको 11 वर्ड्स पर मिनट हो, 1 मिनटमा 11 वर्ड्स त आनन्दले टाइप हुन्छ। देन रिमेनिङ टाइम हामीले के गर्ने हो त? प्रुफ रिड गर्ने हो। हाम्रो यसमा ग्रामरको 2 पोइन्ट्स हुन्छ भनेपछि ग्रामर मिस्टेक्स गर्न भएन, स्पेलिङको 2 पोइन्ट्स हुन्छ भने चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक्स गर्न नि भएन। हामीले प्रुफ रिडिङबाट ग्रामर, स्पेलिङ मिस्टेक्स एभ्रिथिङ करेक्सन गरेर एउटा पर्फेक्ट आन्सर प्रेजेन्ट गर्छौँ इन केस अफ स्पोकन टेक्स्ट। अब हामीलाई अडियोबाट दुईवटा कुरा लिनु छ, एउटा मेन आइडिया र अर्को की पोइन्ट्स। मेन आइडिया हामीले अघि भर्खरै डिस्कस गरिसक्यौँ, कसरी फाइन्ड आउट गर्ने। इन्ट्रोडक्सन पार्टलाई केयरफुली सुन्यो भने हामीलाई के थाहा हुन्छ? अडियोको के को बारेमा हो। भएन भने हामीले केलाई हेर्छौँ त? सबसे रिपिट भइरहेको वर्ड्सलाई नै एज अ टाइटल प्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ। अनि के गरिदिन्छौँ? द स्पोकन टेक्स्ट वाज प्राइमेरीली कन्सर्न्ड विथ टाइटल and it underlines some examples and reasons. अब टाइटल मेरो टेक्नोलोजी हो भने मैले के भन्छु? The spoken text was primarily concerned with technology and it underlines some examples and reasons यो भनिदिन्छु है। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ? यो एक्जाम्पल्स एन्ड रिजन्स चाहिँ हरेक रेकर्डिङमा हुने भएर मैले एक्जाम्पल्स एन्ड रिजन्स थियो भनेर भन्छु, तर अडियो टेक्नोलोजीको एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेसको बारेमा छ भने यो किन भन्ने मैले के भनिदिन्छु? And it underlined some advantages and disadvantages. Suppose स्पिकरले के भनिरहेको छ? ट्राफिक र त्यसलाई कसरी फिक्स गर्ने भनेर सजेसन्स दिइरहेको छ भने मैले के भन्छु? The spoken text was primarily concerned with traffic and it underlined some valuable suggestions. So that's how I do my introduction sentence. Suppose इफेक्ट्स को बारेमा छ भने मैले के भनिदिन्छु? The spoken text was primarily concerned with title and it underlined some powerful effects. कुनै रिसर्चको रिजल्ट्सको बारेमा छ भने some findings of a research. comparison भइरहेको छ भने मैले के भनिदिन्छु? And it underlined a comparison between यो चिज and त्यो चिज. सो अडियो के को बारेमा छ एन्ड अडियोको कन्टेक्स्टलाई हामीले डिस्क्राइब गरिदिन्छौँ इन आवर इन्ट्रोडक्सन सेन्टेन्स। एन्ड देन बाँकीको 4वटा सेन्टेन्समा हामीले के गरिदिने हो त? फ्रेजेस एड गरिदिन्छौँ। अब फ्रेजेसलाई हामीले कनेक्ट गर्छौँ, एटलिस्ट 2टा फ्रेजेस आउनु पऱ्यो र बिचमा के एड गरिदिन्छौँ? एन्ड भनेर एड गरिदिन्छौँ। सो के गरिदिउँ?
Firstly, the speaker mentioned phrase 1 and phrase 2. In addition, he elaborated on phrase 3 and phrase 4. However, he discussed phrase 5 and phrase 6. The speaker concluded by referring to phrase 7 and phrase 8. चारवटा सेन्टेन्सेसमा दुई दुईटा फ्रेजेस एड गर्दा 8वटा फ्रेजेस हुने भयो। रिटल लेक्चरमा 10 मिनिमम भनेको थिएँ, यहाँ 8, किनभने यहाँ त हामीसँग लिमिटेसन छ, धेरै लेख्न पाइँदैन, 70 भन्दा अबभ जान पाइँदैन। सो अराउन्ड 8 फ्रेजेस जति एड गरिदिन्छौँ एन्ड यसमा कन्क्लुजन दिन चाहिँ परेन। सो के गर्ने रहेछौँ, मेन आइडिया र टपिक फाइन्ड आउट गरेपछि त्यो दुईटालाई कम्बाइन गरिदिन्छौँ। त्यो दुईटालाई पुट टुगेदर के युज गर्छौँ त, टेम्प्लेटले विभ गरिदिन्छौँ एउटा समरीमा। सो दिस इज हाउ वी राइट summary in summarized spoken text. Answer submit गर्नुभन्दा अगाडि you should always check your word limit. It should fall between 50 to 70 words or else you will be penalized. है, so penalty बाट अभोइड गर्नु छ भने हामीलाई 50 to 70 words को बीचमा राख्नु पर्यो। Normally we write 60 words, त्यो भनेको enough content पनि हुन्छ, धेरै लेन्दी पनि हुँदैन and ठिक्कको रेन्ज भित्र पनि पर्छ, हाम्रो रिक्वायर्ड रेन्ज भित्र पनि पर्छ। देयर आर अ फ्यु थिङ्स, हामी त्यो चाहिँ नेक्स्ट सन्डेको क्लासमा डिस्कस गर्छौँ। आई जस्ट इन्ट्रोड्युस्ड द टेम्प्लेट, सो ट्राई टु युज दोज टेम्प्लेट एन्ड try using those in questions as well. Take screenshots and then you can start using it. Hey, so try these two templates, written lecture and summarize spoken text. यो दुईटैको टेम्प्लेट्स ट्राई गर्दा भयो। अनि स्पोकन टेक्स्टमा चाहिँ ग्रामर चेक हुने भएपछि हामीलाई यसमा आन्सर्सलाई अलि मोडिफाई गर्नुपर्छ, अरू त केही पनि छैन, उतापट्टि रिटेल लेक्चरको जस्तै जस्तै नै हो है। सो एकचोटि यो पनि ट्राई गर्दा भयो। सन्डे हामी फर्दर डिस्कस गर्छौँ स्पोकन टेक्स्ट। हाम्रो